So, hi, both of you all. Hi. Hi. Hello. Welcome to my channel. My channel's name is Ajo Logs by Asha Joseph. Yep. So, I'm pretty new to all this YouTube and all those things, okay? So, I'm trying to venture out. I think I started venturing out this March 2020. Before lockdown. Yes. Out of fear. అయ్యో దేవుడా ఏమైతుందో మనకి తెలియదు కదా. ఐ హ్యాడ్ దిస్ లాంగింగ్ టు స్టార్ట్ సంథింగ్. సో ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసేద్దాము, ఇంకా ఏదైనా అయ్యే ముందు అని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేశాను అనమాట. భయంతో, కరోనా భయంతో స్టార్ట్ చేశాను. సో యూ గైజ్, సో first question is Krish. Your actual name is Krish? Yeah, is it a shortcut of Krishna or something like that? No, actually my actual name is Krishna Suhas. Krishna So- Suhas. Suhas, yeah, Suhas. Krishna Suhas. That's my actual name. But in a flow, it used as Krish. Because I just used that name for certificates only. That's it. I see. Okay. Yeah, that's it. But you are known to everybody by the name Krish, is it? Krish, yeah. I was, Instagram literally baga searches na Krish ani I can't find you because your Krish Gontla అని ఉంటుంది. Yeah. రెండు R's ఉంటాయి. KRR అని వస్తుంది. Yeah, exactly. So I was unable to find you. I was like, where is this Krish? Okay. So Krish, but your name is Krish Gontla, not Krish Suhas. No. Gontla is the surname. I see. Okay, so Yeah. Krishna Suhas Gontla, is it? Gontla, yeah. I see. Good. So you are an anchor, actor, dubbing artist, dancer, right? Yes. And Aparna is everything and a baker. Exactly. I haven't seen Aparna dancing yet. అరే మా డాన్స్ వీడియో చూడలేదా మీరు? మా ఇద్దరు డాన్స్ వీడియో ఉంది ఒకటి. అప్పు నేను నాకు పంపిస్తానని చెప్పారు, పంపించలేదు. నేను నీకు మెసేజ్ కూడా పెట్టాను. నాది లాపీలో డంప్ ఉంది, నీ దగ్గర వీడియో ఉంటే షేర్ చేయి అని చెప్పి మెసేజ్ పెట్టాను. నేను ఫేస్బుక్ లో ఉన్నట్టుంది. యా ఐ విల్ సీ అండ్ ఫేస్బుక్ లో ఉంది. యా I just missed out on that. I really want to see. మీకు ఇద్దరికి ఎలా పరిచయం? ఒక టాలీవుడ్ అని ఒక ఛానల్ ఉంది, ఇప్పుడు ఉందో లేదో నాకు ఐడియా లేదు, బట్ ఇట్ వాస్ దేర్. ఆ ఛానల్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఉన్నాం అన్నమాట మేము. అచ్చా. సో వి యూజ్డ్ టు డు a lot of programs, లైవ్ చేసేవాళ్ళం. ఆహా. సో నైస్. we used to work as anchors in that actually. ఆ ఛానల్ లో యాంకర్స్ అన్నమాట అప్పు నేను. సో we used to work as co-anchors. అక్కడ నుంచి బేస్. సో అలా జర్నీ. Which year? Back in 2013. Wow. Yeah. 2013. Okay. So ఇప్పుడు, so what are you doing, Krish, ఈ లాక్డౌన్ లో? In this lockdown, so lockdown అయితే basically 3 months I'm at home only. I'm just trying to sort out to find out new ways, new things. As we are entertainers and as we are artists, we always try to sort out things. అంటే ఏ యూట్యూబ్ ఛానల్ లేకపోతే ఇంకోట how to get connected to the people is the main target అంతే. బట్ ఈ లాక్డౌన్ లో అంతా వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఇట్స్ ద బెస్ట్ ఫ్యామిలీ టైం అనుకుంటాను నేను. ఇప్పుడు దాకా అంత ఫ్యామిలీ టైం ఎప్పుడు స్పెండ్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు ఏదో షూటింగ్ అనో డబ్బింగ్ అనో వి యూస్ టు రన్. బేసికలీ ద పీపుల్ హూ వర్క్ ఫర్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అంటే ఏ రోజు ఎప్పుడు షూట్ ఉంటుందో వి కాంట్ ప్రెడిక్ట్ అనమాట. సో నైట్ కాల్ రావచ్చు, ఎర్లీ మార్నింగ్స్ కాల్ రావచ్చు షూట్ ఉందని చెప్పి. సో 3 months అయితే నేనైతే ఫుల్ టు ఫుల్ ఫ్యామిలీ టైం ఎంజాయ్ చేశాను. ఇంతకీ విషయం ఏంటంటే అంతకు ముందు ఎప్పుడు ఫ్యామిలీ టైం స్పెండ్ చేయకుండా ఇప్పుడు ఎందుకు చేశాడంటే ఎగ్జాక్ట్ గా లాక్డౌన్ ముందు కరెక్ట్ గా ఆ పీరియడ్ లో పెళ్లి చేసుకున్నాడు బాబు. అవునా? ఎగ్జాక్ట్లీ అదే టైంలో. సో ఆబ్వియస్ గా 3 months నుంచి ఫ్యామిలీ టైం స్పెండ్ చేస్తే ఇంట్లో పగులుతుంది. నిజంగా ఎప్పుడు పేరెంట్స్ తో గడుపుతూ ఫ్యామిలీ టైం స్పెండ్ చేయని వాళ్ళగా ఇప్పుడు వాళ్ళ కోసం ఫ్యామిలీ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నలాగా బిల్డప్ మళ్ళీ పెళ్ళైంది బాబు. Congratulations. Thank you so much. Newly married. That is the new news for me. Yeah. I saw the pictures. I said maybe he shared it. Might be an old picture. He must be sharing it now. అని అనుకున్నాను అసలు. లేదు అంటే నేను పెళ్లి చేసుకుని ప్రపంచానికి 3 నెలలు సెలవులు ఇచ్చానండి. Good.
చెప్పు ఇంకా So what is your plan now? Like, after lockdown, is there something that comes into your mind? Ela inka munduku sagali. Endukante see, when this lockdown had started, everything has come to a halt. అన్ని ఒక స్టాప్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఎలా అన్ని స్టార్ట్ చేద్దామని అందరికి ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఉంది, హౌ టు స్టార్ట్. బికాస్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ ద సోషల్ డిస్టెన్సింగ్, అది ఎప్పటి వరకు మెయింటైన్ చేయాలి, వీ డోంట్ నో. అండ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయాలి, షూట్ ఇవన్నీ ఎలా జరుపుకుంటారో ఐ డోంట్ నో, బట్ ఇట్స్ గోనా బి వెరీ ఛాలెంజింగ్. సో did you come across anybody saying that we're going to start like this, ఇలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలనుకుంటున్నాము ఫస్ట్ టు స్టార్ట్ ద షూట్, అలా ఏమన్నా ఎవరన్నా ముందుకు వచ్చారా? You're asking me? Yeah, because you are in India. Okay. See, అంటే the thing is ఇక్కడ ఆల్రెడీ షూట్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయిపోయినాయండి. అంటే ఇక్కడ లాక్డౌన్ అయిన తర్వాత షూట్స్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్. కాకపోతే ఏంటి అంటే ఎవ్రీబడి ఆర్ ఇన్ ఎ ఫియర్ దట్ వెళ్ళాలా వద్దా అనే ఆలోచనలోనే ఉన్నారు చాలా మంది. ఎందుకంటే ఇక్కడైతే సిచ్యువేషన్ ఇస్ టూ బ్యాడ్. డే బై డే కేసెస్ పెరుగుతున్నాయి కానీ ఎక్కడా తగ్గట్లేదు. అండ్ యాజ్ మీరు చెప్పినట్టే షూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే దెర్ విల్ బి పీపుల్ ఫ్రమ్ 4 కార్నర్స్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వస్తారో మనకు తెలియదు. సో ఇదేమి మనకి డిటెక్ట్ చేసేది కూడా కాదు. సో మనకు తెలియదు వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అనేది. ఎవ్రీ సెకండ్ రిస్క్స్ తో వర్క్ చేస్తున్నట్టే. అండ్ గవర్నమెంట్ కూడా కొన్ని మినిమం ప్రికాషన్స్ ఇచ్చింది. సో ఇంతమంది మాత్రమే వర్క్ చేయాలి. అప్రాక్సిమేట్లీ సీరియల్స్ అయితే ఒక 30-40 మెంబర్స్, మూవీస్ అయితే ఒక 60-70 మెంబర్స్, ఇంత టీమే ఉండాలి అని చెప్పి గవర్నమెంట్ ప్రికాషన్స్ ఇచ్చింది కొన్ని. సో ఆ ప్రికాషన్స్ తీసుకుని వర్క్ చేయాలని చెప్పి దే హావ్ స్టార్టెడ్ ద వర్క్. కానీ 30-40 మెంబర్స్ అంటే టెక్నీషియన్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 20 మెంబర్స్ ఉంటారు, 20-25 మెంబర్స్ ఉంటారు ఒక సెట్ లో. సో అలాంటి కండిషన్స్ లో ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు వర్క్ యాక్చువల్లీ. వాళ్ళు చెప్పిన ఇనిషియల్లీ ఫస్ట్ 1 or 2 days జరిగింది కానీ, బట్ తర్వాత ఇట్స్ యాజ్ యూజువల్. అంటే ఎంతకని కంట్రోల్ చేస్తారు వాళ్ళు మాత్రం. ఒక సీన్ జరగాలంటే మినిమం ఒక 10 ఆర్టిస్టులు కావాలంటే వాళ్ళు దీనికోసం 10 ఆర్టిస్టులని 5 ఆర్టిస్టులతో తీయలేరు కదా. సో ఆ సిచ్యువేషన్ డిమాండ్స్ అది. సో అలాంటి కండిషన్స్ లోనే స్టార్ట్ చేశాక చాలా మందికి మళ్ళీ ఐ మీన్ పీపుల్ గాట్ ఎఫెక్టెడ్ టు కోవిడ్, రైట్? ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అంటే ఇప్పుడు ఏమైపోయింది అంటే స్టార్టింగ్ లో అందరూ ఒక 2-3 days మంచి ప్రికాషన్స్ తీసుకునే స్టార్ట్ చేశారు. కానీ దో స్టార్ట్ చేసిన అంటే ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ లో 1 or 2 persons గాట్ ఎఫెక్టెడ్. దాని వల్ల ఏమైందంటే యూనిట్ మొత్తానికి ఒక భయం వచ్చేసింది. అరే ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఫ్యామిలీ ఆల్సో. మనం షూటింగ్ అంతా అయిపోయి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళాలి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. ఫ్యామిలీ ఉంటారు. సో నా ఫ్రెండ్సే నా పర్సనల్ గా నా ఫ్రెండ్సే చాలా మంది ఎఫెక్ట్ అయ్యారు. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఇట్స్ వెరీ రిస్కీ టు వర్క్. కాకపోతే ఏంటి అంటే ద మెయిన్ థింగ్ ఇస్ ప్రపంచం మొత్తంలో when compared to film అంటే ఫిలిం ఇండస్ట్రీ కాకుండా వేరే ఏ ఫీల్డ్స్ వాళ్ళకైనా అంటే ఐఎమ్ నాట్ స్పీకింగ్ అబౌట్ బిజినెస్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు అనుకోండి, దే కెన్ వర్క్ హ్యాపీలీ ఫ్రమ్ హోమ్. వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తే దే గెట్ పెయిడ్ యాక్చువల్లీ. కానీ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఏంటంటే కెమెరా ముందుకు వెళ్తేనే వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ నడుస్తుంది. కరెక్ట్. ఆర్ ఎల్స్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఏం చేస్తారు, భయం ఉన్నా సరే అరే ముందు బండి నడవాలి కదా అని చెప్పి రిస్క్ అయినా సరే దే ఆర్ డూయింగ్, టు బి ఫ్రాంక్. ఎందుకంటే సినిమా డైలాగ్ అన్నట్టు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాడు అది తప్పితే మళ్ళీ వేరే ఏం చేయలేడు. కరెక్ట్. దే గాట్ అడిక్టెడ్ టు దట్. ట్రూ. అట్లా ఉంది సిచ్యువేషన్ ఇక్కడ. So now the most important question, ఎలా మొదలైంది? So how did you all start off with your career into acting, like ఈ లైవ్ యాక్టింగ్ కావచ్చు, యాంకర్, how did you even start that from your, maybe you were studying, suddenly ఆ స్టడీ పీరియడ్ నుంచి ఇక్కడికి ఎలా షిఫ్ట్ అయ్యారు? How did you move from that? నువ్వు చెప్తావా నేను చెప్పనా? చెప్పు అపర్ణ. సో నాదైతే యాక్చువల్ గా నాకు అసలు ఎప్పుడు అనుకోలే, నేను సడన్ గా టీవీ చూస్తుంటే దెర్ ఈస్ ఎన్ యాడ్ స్క్రోలింగ్ డౌన్, లైక్ లోకల్ కేబుల్ ఛానల్స్ ఉంటాయి కదా, సో దాంట్లో వాయిస్ ఓవర్ కి న్యూస్ చదవడానికి కావాలని ఒక 1/2 hour స్లాట్ ఉంటది ఈవినింగ్ న్యూస్ దానికి. సో మా ఇంటి దగ్గరే. ఐ వాజ్ లైక్ అసలు ఎందుకు అనిపించింది కదా, నాకు బేసిక్ గా నేను తీసుకున్న డెసిషన్స్ అన్ని అలాగే ఉంటాయి. సడన్ గా ఏదో కనిపిస్తుంది చేద్దామని చెప్పి ఐ జంప్ ఇన్ టు ఇట్. సో అలా వెళ్ళా సంబంధం లేకుండా. సో వెళ్ళి ఫస్ట్ వాయిస్ ఓవర్ స్టార్ట్ చేశాక తర్వాత దే మేడ్ మీ డూ లైవ్ ఆల్సో. సిటీ కేబుల్ అంటే లోకల్ అంటే దే లుక్స్ డజంట్ మ్యాటర్, పెద్ద హడావిడేం ఉండదు కదా. సో
చాలా ఈజీగా అయిపోయింది. దెన్ మా కజిన్ ఒక ఆయన అప్పుడు మహా టీవీ అని ఒక న్యూస్ ఛానల్ ఉంది. ఐ థింక్ I remember. I know. సో మా కజిన్ దాంట్లో విజయవాడలో మార్కెటింగ్ లో వర్క్ చేస్తారు. సో ఈ వాజ్ లైక్ ఆ ఛానల్ అప్పుడే పెట్టారు, దాంట్లో దే ఆర్ లైక్ రిక్రూటింగ్ స్టాఫ్, వాళ్ళే ట్రైనింగ్ ఇస్తారు, గో అండ్ మీట్ అని చెప్తే సార్ ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, వెళ్ళి మీట్ అయ్యాను. ఒక 6 months ట్రైనింగ్ జరిగింది. రోజు నైట్ టైం అనమాట, నైట్ 9-10కి వెళ్ళేవాళ్ళం. ఇంకా మిడ్ నైట్ బులెటిన్స్ చేసి మార్నింగ్ దాకా వాయిస్ ఓవర్స్ చెప్పి వచ్చేవాళ్ళం. ఇట్ యూస్ టు బి ఫన్. అప్పుడు మా బాబు 1.5-2 years. So you were already married by then, is it? Married and I have a kid too. Oh, so okay. yeah, my babu 2 years vachaka I started the career. I see. So adi so it was like that. Ala ayyaka oka 6 months ayyaka they were like yeah, live ki morning live ki అని చెప్పి they made a schedule. ఆ లైవ్ అప్పుడు హెయిర్ డ్రెస్సర్ రాలేదు, నాకు అసలు మేకప్ మీద జీరో నాలెడ్జ్, ఘోరంగా. అంటే ఐ యూస్ టు బి, ఇప్పుడు కన్నా చాలా లా ఉండేదాన్ని. ఐ యూస్ టు బి లైక్ 75-80 అండ్ స్క్రీన్ లో ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు, ఘోరంగా కనిపించేదాన్ని. అండ్ ఆ పిచ్చి హెయిర్ తో హెయిర్ డ్రెస్సర్ లేకుండా ఆ బులెటిన్ దొబ్బేసింది, నాకు ఫుల్ టెన్షన్ వచ్చేసింది. సో మాటలన్నీ తడబడిపోయే అది దొబ్బేసింది. సో దే వర్ లైక్ స్క్రీన్ మీరు వెయిట్ తగ్గాలి అని అప్పుడు చెప్పారు. నాకు చాలా కాలిపోయింది అనమాట. అంటే 6 months నుంచి ఏం చేస్తున్నారు చూడకుండా, 6 months నుంచి దే ఆర్ వాచింగ్ మీ అండ్ దే నో మీ రైట్. సో అప్పటి నుంచి చెప్తే 6 months లో ప్రాసెస్ కనిపించేది కదా. ఆ ట్రైనింగ్ తో పాటు ఐ షుడ్ హ్యావ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ మై వెయిట్ ఆల్సో కదా. సో అప్పుడు నేను ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని ఫుల్ 1.5 month లో ఒక 12 kgs తగ్గా. Like why a bulletin reader, why do they have to reduce weight? Yeah, it was like that. And ఆ హెయిర్ తో అదంతా I looked so odd on the screen. Like ఈ గ్రూమింగ్ అని ఉండలేదు అండ్ ఇట్ లుక్ సో ఆడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. సో వాళ్ళు ఇంకా వేరే లైక్ దట్స్ ద రీజన్ దే ఫౌండ్. బాగా తగ్గి వెళ్ళాక దే వర్ లైక్ న్యూస్ కాదు, మీరు ఇప్పుడు సన్నగా అయ్యారు కదా, బాగున్నారు కదా, లైక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సైడ్ చేయండి అన్నారు. సో నేను లేదు, నేను న్యూస్ కని కదా తగ్గింది, ఎంటర్టైన్మెంట్ అని మానేశాను. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఎన్టీవీలో జాయిన్ అయ్యాను. సో ఫ్రమ్ దేర్ న్యూస్ రీడర్ గా ఒక 2 years కంటిన్యూ చేశాను. బట్ ఏం చేస్తున్నా ప్రతి ఫ్రైడే నేను డుమ్మా కొట్టేదాన్ని. ఆఫ్ ఉంటే ఆఫ్ తీసుకునేదాన్ని, లేకపోతే ఏదో ఒక సొల్లు చెప్పి డుమ్మా మాత్రం మస్ట్, ఎందుకంటే ఫ్రైడే రిలీజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి. సో ఫ్రైడే మార్నింగ్ 8 నుంచి నైట్ 11 దాకా థియేటర్స్ లోనే ఉంటాం నేను మా తమ్ముడు. ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఇక్కడ థర్స్డే, అక్కడ ఫ్రైడే, ఇక్కడ థర్స్డే. సో అప్పుడప్పుడు మూవీ ఇంటర్వ్యూస్ చేసేదాన్ని. బట్ ఒక 2 years తర్వాత ఐ ఫెల్ట్ లైక్ 9 to 5 is not my thing. లైక్ అప్పుడు ఫస్ట్ లో అలా ఉండేది కాదు, బులెటిన్ ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి చేసి వచ్చేయాలి. లేటర్ దే మేడ్ 9 to 5 వాజ్ ఎ ప్రోటోకాల్, కంపల్సరీ 9 to 5 అదే ఐ మీన్ 8 hours ఉండాలి అని. ఐ ఫెల్ట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఫర్ మీ అని. తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ ఫ్రీలాన్సింగ్, మా టీవీ అన్నిట్లో ఫ్రీలాన్సింగ్ చేస్తుంటే. తర్వాత టాలీవుడ్ లో ఐ యూస్ టు హ్యావ్ మై ఓన్ షో రీల్ అని. సో రోజు ఒక సెలబ్రిటీ ఇంటర్వ్యూ మార్నింగ్ ఉండేది. అలా నేను కపుల్ ఆఫ్ ఛానల్స్ లో సేమ్ టీమ్స్ ని ఇంటర్వ్యూస్ చేయటం. అలా మా టీవీలో కూడా నాకు ప్రోగ్రామ్ ఉండేది ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ 6 కి, అండ్ మా లైవ్ అదే ఇంటర్వ్యూస్ చేసేదాన్ని. సో అలా ఫ్రెండ్షిప్ స్టార్ట్ అయ్యి, బేసిక్ గా అంత మూవీస్ చూసి ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఆబ్వియస్ గా క్వశ్చన్స్ కూడా అంతే ఫ్లో లో వచ్చేస్తా ఉంటాయి కదా, అన్ని ఉన్న డౌట్స్ అని. అలా ఫ్రెండ్షిప్ స్టార్ట్ అయ్యి, సో అలా గుండె జారి గల్లంతైందే వాజ్ మై ఫస్ట్ మూవీ. I know, it was amazing movie. I love it. Thank you. See, actually ga Sitamarkilo Sirumala Chettu is my first movie, but because దాంట్లో అసలు ఎడిటింగ్ లో వెళ్ళిపోయింది. I didn't work అంటే ఆబ్వియస్ గా అంత పెద్ద సినిమాలో చెప్పేది దీనికి సంబంధం ఉండదు కదా, చాలా ఎడిటింగ్ లో వెళ్ళిపోయింది. గుండె జారి గల్లంతైంది వాజ్ మై ఫస్ట్ మూవీ. తర్వాత అది చేస్తుండగానే అంతకు ముందు ఆ తర్వాతకి నేను ఆడిషన్ ఇచ్చాను. అది అలా ఇట్ స్టార్టెడ్ లైక్ దట్. బట్ ఏది చేసినా ఐ మేక్ ష్యూర్ ఆ సినిమాలో నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇదర్ ఏడీస్ గానీ ఏ డిపార్ట్మెంట్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే నేను ఇంట్రెస్ట్ వెళ్ళి చేసేదాన్ని, లేకపోతే మళ్ళీ అలా స్టార్ట్ అయింది. సో హౌ అబౌట్ యు క్రిష్? మళ్ళీ మీరు ఒక్కసారిగా పుట్టాడు, స్టార్ అయ్యాడు. అబ్బా, మీరు మళ్ళీ ఒక్కసారిగా యువర్ టేకింగ్ మీ టు ద పాస్ట్. స్టోరీ కొంచెం పెద్దదే కానీ కొంచెం క్రిస్పీ చెప్పేస్తాను. అంత సోచి చెప్పకు. అదే అంతే అదే అంటారు.
నీదంటే నాకు ఇంకా హెవీగా ఉంటుందిలే కానీ. సో బేసికలీ నేటివ్ ప్లేస్ వచ్చేసి గుంటూరు అండి నాది. సో మై నేటివ్, ఐ వాస్ బోర్న్ అండ్ బాట్ అప్ దేర్. స్టడీ కూడా అంతే అక్కడే, 10th వరకు అక్కడే, మొత్తం చదువుకుందంతా అక్కడే. రైట్ ఫ్రమ్ మై చైల్డ్హుడ్ పేరెంట్స్ బాగా సపోర్టివ్ యాక్చువల్ గా. సో ఐఎమ్ మార్షల్ ఆర్ట్ బ్లాక్ బెల్ట్ చిన్నప్పుడు. సో యా, టైక్వాండో, కరాటే. సో 9 years లో ఐ వాజ్ నేషనల్ ఫస్ట్ అనమాట. I got national first in Goa. Early morning 4 o'clock in a dance, karate class. Daily early morning 4 o'clock. సో ఆ టైమింగ్ అనమాట, స్కూల్లోనే క్లాస్ జరిగేది. సో అక్కడ పడేసి ఇంకా రోజు మా ఫాదర్ పొద్దునే 3:30కి ఆయన అలారం పెట్టుకొని ఆయన లేచి నన్ను లేపి ఆయన రోజు తీసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు. సో అలా బేసికలీ ఒక 10-11 years, 9 to 10 years నాన్ స్టాప్ గా తిప్పారు. సో చిన్నప్పుడు అలా కరాటేతో స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్ గా. సో కరాటే పొద్దున్నంతా కరాటే, ఈవినింగ్ ఈ కొంచెం ఈ డాన్స్ ఇవన్నీ చూసి దే స్టార్టెడ్, అంటే మన ఇంట్రెస్ట్ ఉంది కదా, వై కాంట్ వి జాయిన్ హిమ్ ఇన్ డాన్స్ క్లాస్ అన్నట్టు అక్కడ ఒక గుంటూరులోనే ఒక డాన్స్ క్లాస్ లో జాయిన్ చేసి అలా ఇంకా కరాటే డాన్స్, కరాటే పొద్దునంతా కరాటే, స్కూలు, సాయంత్రం అయిపోగానే మళ్ళీ డాన్స్. సో గోల్డ్ మెడల్, సిల్వర్ మెడల్, బ్రాంజ్ మెడల్. సో అలా 9 years కి ఐ హావ్ కంప్లీటెడ్ మై బ్లాక్ బెల్ట్ ఫస్ట్ డాన్. అండ్ గోవాలో ఆల్ ఇండియా నేషనల్స్ లో ఐ గాట్ ఎ గోల్డ్ మెడల్ 9 years ఏజ్ కి. సో అంటే చాలా తక్కువ, చిన్న ఏజ్ లో నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ అన్నమాట అలా ఇంట్రెస్ట్. ఇంకా సడన్ గా అసలు బేస్ ఎక్కడ తిరిగింది అంటే, మా ఈ జెమినీ టీవీలో అప్పట్లో అరౌండ్ ఇట్స్ బీన్ ఒక 20 years బ్యాక్ అనుకుంటా. ఇప్పుడున్న అదే అందుకనే ఇప్పుడున్న అసలు ఈ డాన్స్ మొత్తానికి బేసిక్ వచ్చేసి జెమినీ టీవీలో డాన్స్ బేబీ డాన్స్ అని చెప్పి షో వచ్చేది. అయ్యో, ఆడిషన్. యా, యు కంటిన్యూ. అలా దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ టైం మేమే విన్ అయ్యాము. ఆ సీజన్ మేమే విన్ అయ్యాము. అలా కంటిన్యూస్ గా డాన్స్ బేబీ డాన్స్ కి 3 times టైటిల్ విన్నర్స్ మాదే. తర్వాత మా టీవీ 2007 లో డుండుం డిగాడిగా అని ఒక డాన్స్ షో వచ్చింది. ఆ డాన్స్ షోకి అప్పుడు దాకా గ్రూప్ చేశాను, బట్ ఆ డాన్స్ షో లో ఫస్ట్ టైం ఐ హావ్ పార్టిసిపేటెడ్ యాజ్ ఎ డ్యూయట్ కి నేను కంటెస్టెంట్ గా చేశాను. 2007 డుండుం డిగాడిగా మా టీవీకి టైటిల్ విన్నర్ కూడా నేనే. దానికి ఐఎమ్ ద ఫైనల్ విన్నర్. సో అక్కడ టైటిల్ వచ్చింది. సమ్వన్ హాస్ గివ్ us some decision saying that ఒక థాట్ ఇచ్చారు, if you are really willing to work in film industry, just హైదరాబాద్ కి షిఫ్ట్ అవ్వండి, then your future will be good in film industry అని థాట్ ఇచ్చారు. ఇంతమందిని అపోజ్ చేసుకుంటూ మా మదర్ ఒక మంచి డెసిషన్ తీసుకొని, సరే ఫ్యూచర్ ఏంటో నాకు తెలియదు, ఫ్యూచర్ లో నా పిల్లలు ఏం చేస్తారో నాకు తెలియదు, రైట్ నో నా పిల్లలకి నేనే ఫ్యూచర్, సో వాళ్ళ ఫ్యూచర్ బాగుండాలంటే నేను ఒక స్టెప్ తీసుకోవాలని ఒక డేరింగ్ గా డెసిషన్ తీసుకొని అందరిని అపోజ్ చేసుకొని వద్దనుకొని మేము స్పాట్ లో ఉన్న ఇల్లు అమ్మేసుకొని జస్ట్ ఆ డబ్బులతో అలా హైదరాబాద్ వచ్చేసాం. నేను 10th డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదని 10th వరకు వెయిట్ చేసి 10th అయిపోగానే కంప్లీట్ గా ఇంకా గుంటూరులో మొత్తం క్లోజ్ చేసేసుకొని we have shifted to హైదరాబాద్. క్లోజ్. హైదరాబాద్ రాగానే ఫస్ట్ నేను కెమెరా ముందుకు వెళ్ళింది, I have worked for దూరదర్శన్ ఫర్ ఎ టెలిఫిలిం కాల్డ్ పాండవులు. చూసారా, నా స్టోరీకి ఫోన్ కూడా హ్యాంగ్ అయిపోయింది. పాండవులు అక్కడి నుంచి చిన్నగా ఒకదాని తర్వాత నేను కూడా ఐ హావ్ బీన్ ఇంటూ స్వరాభిషేకం. బాగా బ్రేక్ వచ్చిన మూవీ ఏంటంటే రవితేజ చార్మిది కలిసి చంటి ద హీరో అని ఒక మూవీ చేశాను. శోభన్ గారి డైరెక్షన్, వర్షం మూవీ డైరెక్టర్ శోభన్ గారి డైరెక్షన్. వెళ్ళడం, ఒకరికొకరు తోడు ఉండడం, మా ఫాదర్ కూడా వచ్చేవాళ్ళు. ఇంకా అలా మొత్తం అక్కడ నుంచి అక్కడ అంతా క్లోజ్ చేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి చిన్నగా స్టెప్ బై స్టెప్ వాళ్ళని వీళ్ళని తెలుసుకొని, ఆడిషన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో తెలుసుకొని అలా 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 ఐ స్టార్టెడ్ అన్నమాట. అలా యాక్టింగ్ స్టార్ట్ చేశాను. హౌ డిడ్ యు స్టార్ట్ యాంకరింగ్? ఏషియా నెట్ వాళ్ళది సితారా అని ఒక ఛానల్ పెట్టారు తెలుగులో. ఏషియా నెట్ అని ఒక ఛానల్ ఉండేది. అవును, అది మలయాళం. ఇలా ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉండేది. ఐ మీన్ యా, పిరమిడ్ షేప్. మలయాళం ఛానలే. ఎగ్జాక్ట్లీ, మలయాళం ఛానల్. యా, వాళ్ళది సితారా అని ఒక ఛానల్ స్టార్ట్ చేశారనమాట. సో ఇలా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ సితారా. యా, ఎగ్జాక్ట్లీ, సితారా. సేమ్ అంటే ఏషియా నెట్ వాడిదే ఇంటూ తెలుగు వర్షన్ సితారా అని చెప్పి స్టార్ట్ చేశారు. సో యాంకరింగ్ ఇంట్రెస్ట్, సో ఛాన్స్ వచ్చింది. ఇంకా నేను మా బ్రదర్ వి యూస్ టు వర్క్ ఇన్ దట్ ఫర్ అప్రాక్సిమేట్లీ 2 years చేశాను నాన్ స్టాప్ గా. యా, అప్పుడు అదే టైంలో మూవీస్, ఇంకా నా స్టడీ ఇంటర్ నుంచి అంతా ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో అయింది. నా ఇంటర్, నా గ్రాడ్యుయేషన్ మొత్తం ఇక్కడే చేశాను.
సో అలా చేస్తూనే ఐ వాజ్ ఇంటూ షూటింగ్స్, ఐ వాజ్ ఇంటూ యాంకరింగ్. అదే టైంలో యాంకరింగ్ సితారా బేస్ యాక్చువల్ గా ఫస్ట్ అంటే ఆన్ ఎయిర్ వెళ్ళింది త్రూ యాంకరింగ్ అంటే సితారానే. సితారాలో ఒక 2 years చేశాను. సితారాలో తర్వాత మళ్ళీ టాలీవుడ్ అప్రాక్సిమేట్లీ అప్ ఒక 2.5 years 3 years 2 years అనుకుంటా. 2 years. 2 years మీరిద్దరు కలిసి 2 years చేశారు టాలీవుడ్. 2 years చేసాం యాక్చువల్ గా ఇద్దరం టాలీవుడ్ లో చేసాం. నాట్ దట్ మీ ఇద్దరు ఒక ప్రోగ్రామ్ అని కాదు, బట్ వేరే వేరే ప్రోగ్రామ్స్ కి. ఓకే. సో చేసాం. సో రైట్. నేను ఒకసారి పేపర్ లో ఆర్జే కి ఆడిషన్స్ జరుగుతున్నాయని చెప్పి చూసాను. ఓ ఆర్జే ఇంకా నైస్ అని చెప్పి వెళ్ళాను. తీరా చూస్తే అది రేడియో జాకీ ఫర్ రెయిన్బో FM 101.9. ఓకే ఓకే. ఆల్ ఇండియా రేడియో, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. 3 days 25 days I got a letter saying that you have been selected as an RJ for AR 101.9 FM. అలా దానిలో 2 years చేశాను. సో ఓకే, దాంట్లో మీ షో ఉన్నప్పుడే వెళ్తే చాలు, యు డోంట్ హావ్ టు సిట్ దేర్. రోజు వెళ్ళక్కర్లేదు. యా, యాక్చువల్లీ ఆ పాయింట్ మీద నేను ఒప్పుకున్నాను. ఎందుకంటే షూటింగ్ ప్రతి ఏ రోజు ఉంటుందో మనకు తెలియదు. అలాంటప్పుడు అక్కడ కమిట్మెంట్ ఇవ్వలేము. యా యా. ఒక ఫ్రీలాన్సింగ్ టైప్ లో ఐ యూస్ టు వర్క్ దేర్ అన్నమాట. సో అలా నాన్ స్టాప్ గా చేశాను. 2 years చేశాను. గుడ్ గుడ్. సో టాలీవుడ్ ఒక 2 years. దిస్ ఇస్ యువర్ స్టోరీ, రైట్? సో లెట్స్ గో టు అవర్ నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్. సో దిస్ ఇస్ a game. Okay. Yes. It's going to be puzzle. Okay. గుర్ర వాడాలా? అదే మనకి లేనిది ఇప్పుడు మనం వాడాలంటే ఇది చాలా సింపుల్. నథింగ్ టు వరీ. సింపుల్. ఓకే. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను. ఇది మాత్రం ఈజీగా చెప్పొచ్చు. Okay. What comes down but never goes up? What comes down but never goes up? Okay. It might be anything, anything. Logical ga ఆలోచించండి. What comes down but never goes up? Rain. Yes. ఇద్దరు ఒకేసారి చెప్పాం. నేను ముందు చెప్పా, ఎక్స్ట్రా చేయకు. హలో రెయిన్ అని ఇద్దరు. ఆశా గారు టైమింగ్ చూడండి. చూద్దాం ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ నేను ముందు చెప్పా, ఎక్స్ట్రా చేయకు. రెయిన్ అని ఆశా గారు టైమింగ్ చూడండి. నో వే. ఇది తుచ్. ఓకే ఓకే. సో నౌ యు అండర్స్టూడ్, రైట్? యప్. సో what has a head and a tail but not a body? What has head and a tail but not a body? లవంగం ఏమంటారు? లవంగమా? సినమన్నా? సినమన్ అంటే చెక్క. అదే నీకు తెలుసో లేదని టెస్ట్ చేశాను. తెలుసు ఏడ్చోలే. కానీ లవంగం అయితే కాదు. I know what is లవంగం. What has a head? Lavangam is that only, no? It has a head and a tail but no body. The whole thing, no, that's not the thing at all. Okay. ఆశా గారు అంత అర్థం వేరే ఉంది, నీకు అర్థం కావట్లేదు. What has a head and a tail but not a body? Yes. మనం బాగా యూజ్ చేస్తాం దాన్ని యాక్చువల్ గా. We use a lot. ఏమన్నారు? బాగా యూజ్ చేస్తాం. We యూజ్ చేస్తాం. You'll use it. వాడతాం బాగా. Almost every day. Brush? Toothbrush? No. Almost every day, not every day. అంటే అఫ్ కోర్స్ మన కేసులో డిజర్వ్ అయ్యి ఉండొచ్చులే, నీ కేసులో. ఎనీ క్లూ? అంటే అదేంటి? ఇస్ దట్ ఎడిబుల్ థింగ్ ఆర్? ఇట్స్ నాట్ ఎన్ ఎడిబుల్ థింగ్. ఇట్స్ నాట్ ఎడిబుల్ థింగ్ అనేది క్లూ కాదండి. క్లూ వేరేదే ఇవ్వాలి. అది అడిగారు, నేను చెప్పేశాను. ఓకే. ఎనీ క్లూ? చెప్పేస్తారేమో. పోకరీలో ఒక జోక్ ఉంది కదా, బాబ్ 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 అని. అంతే క్లూ.
అబ్బబ్బా. అది Coin ఆ? పోకిరిలో Coin ఆ? Yes, Money? yes, Money? yes, coin. Right. కాదు కాదు అసలు నేను యాక్చువల్ గా నాకు అనుకున్నాను, బట్ నాకు ఈ కాయిన్ రాలేదు, నోట్ వచ్చింది మైండ్ లోకి. కాయిన్ రాలేదు యాక్చువల్ గా. యా ఓకే Okay. వెరీ కూల్. షిట్. Okay. I fly without wings. I cry without eyes. ఫెదర్. I fly without wings. I cry without eyes. What am I? Something that can fly and something that can రెండు cry. సెపరేట్ థింగ్స్ ఆర్ ఎవ్రీథింగ్? One thing. సంథింగ్ దట్ కెన్ ఫ్లై అండ్ వన్ థింగ్. something that క్లౌడ్స్. can fly and Yeah, cloud. క్లౌడ్స్ Cloud. యా. రెండు నాకు కరెక్ట్, నీదొకటి. ఆశా గారు టైమింగ్ చూడండి, ఆశా గారు ఫస్ట్ ఇది మేము చూడు ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్. నేను స్టార్ట్ చేశాక నువ్వు చెప్పావు. Okay. ఇంకా ఉన్నాయిలే. Another one. Continue, Another Asha. one. What always goes to bed with its shoes on? It's an animal. Guess. It's Charl easy. మిక్కీ మౌజా? No. హార్సా? Yeah. Okay. One last one. ఇది మీరు చెప్పగలుగుతారో లేదో తెలీదు, బట్ I'm anyways gonna ask though. మీరంతా చెప్తున్నారండి, ఇంకేం చెప్తారండి. అదే కదా. So he has married many women but never been married. Who is he? He Krishna. has married. లార్డ్ కృష్ణ. No. He has married many women, meaning he చాలా మందితో పెళ్ళయింది. పెళ్లి చేపించాడు కానీ తనకి ఎప్పుడు పెళ్లి కాలేదు. ఎవరు తను? పంతు గుళ్ళో పంతులకి పెళ్ళి అవుతుంది. పంతులకి పెళ్ళి. అదేలే. చాలా ఓకే. చాలా you're closer but not పంతులు. అదే పాస్టర్, లైక్ ఫాదర్, చర్చ్ ఫాదర్. ప్రీస్ట్. యా, ప్రీస్ట్ ఇస్ ది ఆన్సర్. అది తెలుగులో చెప్పేసావు, ఇంగ్లీష్ లో చెప్పలేదు. అదే యాక్చువల్ గా ఐ థాట్ హీ హాస్ మ్యారీడ్ టు మెనీ అంటే ఆయనకి చాలా మందితో పెళ్ళైంది అనుకున్నాను. అందుకనే ఇంగ్లీష్ చెప్పారు తెలుగుగా. many women. నేను టూ యాడ్ చేసేసా. వర్డ్ కదా, ఇది కన్ఫ్యూజన్ యాక్చువల్ గా. So that's about it. So Aparna won, by the way. I have a question for Aparna now. Okay. So I know you've been an actor and you've tried anchoring and all those things. I wanted to know, how did you try baking? Oh, baking to start with, ఇక్కడికి వచ్చాక లైఫ్ అసలు ఫుల్ అంటే అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ అన్నమాట. అక్కడ ఉన్నప్పటికి ఇక్కడికి సో కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ బోర్డమ్ ఐ స్టార్టెడ్ బేకింగ్. ఇంట్లో అవెన్ రెడీగా ఉంటది చేతి పక్కనే. సో ఐ స్టార్టెడ్. బేసిక్ గా నాకు కుకింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. సో అలా స్టార్ట్ చేశాను. బట్ వన్స్ ఐ స్టార్టెడ్ ఎంజాయింగ్ ద ప్రాసెస్. Right. సో అలా ఐ గాట్ ఇన్ టు ఇట్. Okay. So I saw your pictures on Instagram. Amazing pictures. థ్యాంక్ యూ. నేను యాక్చువల్గా ఇన్స్టా ఎక్కువ వాడను. ఇంకా అసలు ఇన్స్టాలో పోస్ట్ చేసిన జస్ట్ 40%. Oh. I have to. What is you have a website, right? Fondant Fondant Wonders.
Fondant Wonders. Yeah. Okay, I did check out that particular page actually. Thank you. So you have written that you have award-winning cake artist, Ani. So, Yes. So did you go for Before a cake? last year San Diego lo there is, I mean, every year చాలా చోట్ల జరుగుతూ ఉంటాయి కాంపిటీషన్స్. San Diego it's a big cake show. దాంట్లో నేను 2 pieces ఎంటర్ చేశాను, లైక్ 2 categories లో ఎంటర్ చేశాను. 2 చేసి ఫస్ట్ ది ఒకదానికి ఐ గాట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ అండ్ ఒకదానికి సెకండ్ ప్లేస్ వచ్చింది. Wow, It was my first competition ever in baking and I won. It's a good experience. So nice. I'm so happy. So what is the name of your website? Fondant Wonders. Fondant ante it's the thing we use to cover the cakes and make toppers. Theme cakes ki we use that. Like I made this topper. These are completely edible and handmade. You can eat them. You can eat them, like cut? Yes, you can eat them. Oh wow. మనుషుల్ని తినేస్తుందండి అదే అంటే నేను యాక్చువల్గా తినేదాన్ని, బట్ ఐఎమ్ ఆన్ 0 sugar diet, సో తినలేకపోతున్నా కానీ, బట్ యూ కెన్ ఈట్ దెమ్. అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ షుగర్ పేస్ట్. అచ్చా, సో దీని మీద వేస్తారా ఏదన్నా అట్లా? లేదు, దిస్ ఇస్ మేడ్ ఆఫ్ ఫాండెంట్. ఇది కేక్ మీద పెడతాం, టాపర్స్, కేక్ మీద పెట్టే టాపర్స్ ఇవి. ఓకే లైక్ అండ్ కేక్ కూడా I made them. Oh wow. Completely they are completely handmade, and this dress, so if I give you my photograph, you can make a cake out of my image, is it? Yes, those are called bust cakes. I can make exactly how you look. Wow. Yeah, that's amazing. I wish you were in Seattle. Yeah, me too. I wish you were in Bay Area. I don't want to come to Seattle. So that's nice. So thank you. Cooking ముందు నుంచే ఉండేదా మీకు ఇట్లా ఇంట్రెస్ట్, లేకుంటే పెళ్లి తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత? నాకు పెళ్లి చాలా చిన్న ఏజ్ లో అయింది. అంతకు ముందు నాకు రైస్ పెట్టడం కూడా వచ్చేది కాదు. బట్ లేటర్ ఆన్ నాకు నాన్ వెజ్ అంటే పిచ్చి, సో ఐ లవ్ కుకింగ్ నాన్ వెజ్. ఇప్పుడు కూడా యాక్చువల్ గా ఐ థాట్ ఆఫ్ కొన్ని రోజులు నాన్ వెజ్ మానేసి వెజ్ ఫుడ్ తిందామని ప్లాన్ చేసి, నిన్న హైదరాబాదీ బిర్యానీ తిన్నాను, క్రేజీ ఉంది. మాకు నేను చేసుకోవటం చేసుకుంటా, నేను రోజు తింటున్నా. సో నాకు క్రేవింగ్ పెద్దగా లేదు ఇప్పుడు. అయితే వెజ్ స్టార్ట్ చేద్దామని నేను మా ఫ్రెండ్స్ అందరితో కూడా చెప్పా, ఇవాళ నుంచి వెజ్ డైట్ అట్లీస్ట్ ఒక 21 days చేస్తాను అని. ఐ వాజ్ లైక్ 1 day చేసి నేను చాలా ప్రౌడ్ గా ఫీల్ అయ్యా, ఫస్ట్ డే ఆఫ్ నాన్ వెజ్ డైట్ అది ఇది అని. సెకండ్ డే కి వల్ల కాలేదు. సో మోస్ట్లీ ఐ ఈట్ minimum 6 days I eat non-veg. Cool. అలా అలవాటైంది. అయితే ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ డే కుకింగ్ కాదు, ఓన్లీ ఈటింగ్. అయితే కుకింగ్, మై బ్రదర్ కుక్స్ only chicken, so once in a while he cooks, otherwise I am the one another game. It's the last game లో. Okay. ఈ గేమ్ లో ఏంటిదంటే I'll give you a name of a particular object. Okay. దానికి రిలేటెడ్ పేరు మీరు చెప్పాలి, 3 పేర్లే. You have to guess it. The game is called as guess the word. Got it. 3 అన్ని ఒకేసారి చెప్పొద్దు. ఫస్ట్ ఒక వర్డ్ చెప్పిన తర్వాత you have to ask her to guess something. అది కావచ్చు. Then you will give the second word. So every time you give a word, you have to make sure that తను చెప్పిన ఆన్సర్ కి మీరు చెప్పిన దానికి కనెక్షన్ చేసి సెకండ్ వన్ చెప్పాలన్నమాట. So that she'll get more guesses. Okay. No, okay. Only 3 options, 3 chances, huh? Only 3 chances. Okay. ఆశా ఒక జస్ట్ ఒక 5 or 6 అలాంటిదే, 10 జస్ట్ చిన్న పిల్లలను చూడకుండా ఇంత పెద్ద కొత్త క్వశ్చన్ ఇస్తే ఎట్లా? ఫోన్ పక్కన పెట్టుకోరా, మెసేజ్ పంపించు. ఫస్ట్ గెస్ లో చెప్పేద్దాం. I sent you the word. నాకా? Oh yeah, got it. Choppies. ఆశా ఇప్పుడు నేను చెప్పచ్చా ఆన్సర్? చెప్పాలి. Guess and tell. First clue is choppies. Teacher. Duster. Blackboard. Perfect. Yes. Got it? Yep. Okay. Yeah. All right. Okay.
అప్పు చెప్పు సరిగ్గా. విండోస్, కిటికీలు. బ్లైండ్స్. No. Second clue. ఓకే అప్పు, Mm. బ్లాకింగ్ ద లైట్ ఫ్రమ్ ఎంటరింగ్ అవుట్ సైడ్. అంత scene లేదు. Curtains. Sentence ఒక్క word ఉండాలిరా, ఒక్క word లో ఉండాలి clue. అంటే మీరు ఎలర్ట్కున్నారా లేదా అని చూస్తున్నా. ఓకే, Curtains. This is Tuj. You are not supposed to give sentence. ఆశ అంటే అలా అలా వాళ్ళు చేస్తారా fail. లేదా చెప్పకుండా. నువ్వు ఫెయిల్. నాకు 2 points, నీకు 0. See, that's నీకు why. ఫేవర్ గా చేస్తా, నీకు 2 points ఎట్లా? Exactly. That's your fault. That's your mistake. ఆశ ఎంతవరకు న్యాయం మీరే చెప్పాలి ఆశ. ఇది దేవుడు ఆట అంటే ఇలా చేయకూడదని చెప్పి మీరు చెప్పడానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, You have to give words, not Only Words, 3 words. ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలా చేయకూడదని ఇప్పుడే అర్థమైంది. రైట్. It's okay. Oh, got it. Yeah. Socks. షూస్. Shine. Shine. పాలిష్. Correct. I mean, you have to mix it. It's a 2 word. షూ పాలిష్. Yes. ఆశ చూపించచ్చా? You're giving points to her. It has to be tough. యా ఓకే. ఎట్లా చెప్దాం? తెలుగులో, లేకపోతే ఇంగ్లీష్ లో. సంస్కృతాన్ని ఇచ్చారా? Word. లంచ్ టైం. లంచ్ బాక్స్. లంచ్ ఉండకూడదు కదా, నువ్వు చెప్పా అంటే కాదు. ఒకటి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వర్డ్. ఓకే. H2O. H2O. వాటర్ బాటిల్. క్రేజీ. It is so smart. Yeah, thank you. చాలా అండి, అందుకే అక్కడ ఉంది. Okay. So this is the last one. So who is in the lead? Aparna, you are the leading one. This one. ఆశా గారు నమస్తే అండి. బాగున్నారా? This is the tough one. Oh, okay. ఇప్పుడు ఇది చెప్తే ఈక్వల్ అయిపోతుందా? లేదులే, బట్ యూ కెన్ ట్రై. ఐల్ గివ్ యూ ప్లస్ పాయింట్స్. ఎందుకంటే అదే మధ్యలో అది సెంటెన్స్ వన్ ఒక్క క్లూ లో ఇఫ్ యూ కెన్ టెల్ దెన్ ఐ విల్ మేక్ యూ లీడింగ్. మళ్ళీ ఈ ఆఫర్ కూడా మాకు కరోనా స్పెషల్ ఏంటి? రెడీ? ఇట్స్ అ టఫ్ వన్. Yet easy. తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పనా? Nah. ఓన్లీ ఇంగ్లీషా? English and kaadu, you cannot translate. It should be like one word and it should not be the meaning of that word. Prakash Raj. Monarch. ఇంకేమన్నా హీరోనా? హీరో అంటే చాలా ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. హీరో అంటే 100 ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఏ ఆస్పెక్ట్ అని ఏమన్నా కొంచెం హీరో
యాక్టింగ్ Closer. ఒక కరెక్ట్ క్లూ వచ్చేస్తుంది. Legendary. సంథింగ్ రిలేటెడ్. Legendary. Fill in the blank. Legendary నువ్వు చెప్పిందే actor. Exactly. That's the thing. That's the word. ఓకే, మీరు కష్టం అంటే నేను ఇంకా డీప్ గా అలా ఇచ్చేసా. మోనార్క్ అంట. ఆహా, నువ్వు ప్రకాష్ అంటే ఆశ, కష్టం అంటే ఓకే ఇదేదో నేను మోనార్క్ ని, నన్ను ఎవరో మోసం చేయలేరు. ఓకే యాజ్ ఐ సెడ్, నేను మే లో ఇండియా రావాల్సిన దాన్ని. నేను సర్ప్రైజ్ విజిట్ ప్లాన్ చేసుకున్నాను టు సర్ప్రైజ్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ. బట్ డ్యూ టు దిస్ పాండమిక్ అవ్వలేదు. సో ఐఎమ్ మిస్సింగ్ ఫ్రెండ్స్ ని చాలా చాలా మిస్ అవుతున్నా. లైక్ ఐ హావ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్. నాకు వైషు అని నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉంది, దాన్ని మిస్ అవుతున్నా. పద్దు, మా లక్ష్మక్క, సౌజ్ అండ్ చాలా మందిని, మా అమ్మమ్మ, అందరిని చాలా చాలా మిస్ అవుతున్నాను. విష్ దిస్ గోస్ సూన్ అండ్ తొందరగా వస్తానని. Hey, I wanted to ask one thing. I've seen your TikTok videos. They are amazing. Thank Did you. you Thank you. ever feel that you could do more, but you didn't get a chance ani అనిపించిందా ఎప్పుడైనా? డెఫినెట్ గా యా. సో ఛాన్స్ అంటే మేబీ నేను బేసిక్ గా ఇదంతా నేను ఇక్కడికి వచ్చాక వన్స్ ఐ స్టార్టెడ్ మిస్సింగ్ దట్, ఐ స్టార్టెడ్ రియలైజింగ్. ఎక్స్ప్లోరింగ్. అక్కడ ఉన్నప్పుడు నేను చాలా లైట్ తీసుకున్నా. లైక్ ఓకే, ఐ వాంట్ వర్క్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, అండ్ నాకు కంఫర్టబుల్ గా ఉండాలి. అది చిన్నదా పెద్దదా, ఐ నెవర్, అంటే చిన్నదా పెద్దదా ఇన్ ద సెన్స్, ఇప్పుడు నాకు ఒక టీమ్ లో నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే అది చిన్న క్యారెక్టర్ అయినా ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే, తను అడిగాడు కదా, ఓకే ఇలా ఉండేది. ఐ నెవర్ టుక్ ఇట్ సీరియస్లీ, లైక్ ఇది నా కెరియర్, సో ఇలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అదంతా నాకు ఇక్కడికి వచ్చాక వెన్ ఐ లుక్ పాస్ట్, సో ఐ వాజ్ లైక్ యా, అది ఆ ఆఫర్ యూజ్ చేసుకుని ఉండాల్సింది కదా. ఐ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ దిస్ when that particular artist is in some other stage now. అప్పుడు నేను చేయను అని చెప్పిన క్యారెక్టర్ చేసిన ఆర్టిస్ట్, then I realized, oh, but that time I was like, I never thought okay ఇది నా కంఫర్ట్, ఇప్పుడు నేను ఖాళీగా ఉన్నానా, ఇది కంఫర్టబుల్ గా ఉందా, అంతే, లెట్స్ గో అండ్ డూ. సో నాకు ఇప్పుడు చేసే మూడ్ లేదా, ఇది పెద్ద క్యారెక్టరా, ఐ డోంట్ కేర్, ఆ టైప్ లో ఉండేది. ఐ నెవర్ టుక్ ఇట్ సీరియస్లీ. సో అందుకే నేను చాలా తొందరగా డిటాచ్ అవ్వగలను, విచ్ ఇస్ ఎ గుడ్ వే అండ్ ఎ బ్యాడ్ వే టూ. తొందరగా ఇక్కడికి వచ్చినా డిటాచ్ అవ్వగలిగింది అందుకే, ఎట్ ద సేమ్ టైం మిస్ అవుతుంది కూడా అందుకే. సో వాట్ అబౌట్ యూ Krish? Did you ever got an opportunity where you happened to say no, and then after you said no, then you regret about it? ఇప్పుడు దాకా అంటే అలాంటిది ఏం జరగలేదు. అంటే ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చిన తర్వాత నో చెప్పడం, కాకపోతే డ్యూ టు డేట్స్ ఇష్యూస్ ఐ హావ్ టోల్డ్ నో టు సమ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఎందుకంటే ఒక మూవీలో ఐ హావ్ బీన్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ ఎ మెయిన్ లీడ్. జస్ట్ దాని ఓపెనింగ్ కి, ఆ మూవీ ఓపెనింగ్ కి, ఆ ఓపెనింగ్ డేట్ ఫిక్స్ అయిన రోజు మై సీరియల్ షూటింగ్ వాస్ గోయింగ్ ఆన్. డైరెక్టర్ ఏంటంటే ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ ఓపెనింగ్ నువ్వు ఉండాలని చెప్పి పట్టుబట్టారు. బట్ నాకు ఏంటంటే ఆ రోజు సీరియల్ లో కూడా మంచి ట్రాక్ నడుస్తుంది, సో ఐ కాంట్ స్కిప్ దట్. కేవలం ఆ ఒక్క రోజు డేట్ క్లాష్ అవడం వల్ల నేను ఆ మూవీ నుంచి అవుట్ అయిపోయాను, ఏది ఓపెనింగ్ కి రాకపోవడం వల్ల. సో ఇలాంటి 1 or 2 ఇన్సిడెంట్స్ మేడ్ మీ సో సాడ్. కానీ బట్ ఎప్పుడు నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ వస్తే దాన్ని నో అని చెప్పి, అది కూడా కేవలం వచ్చిన డేట్స్ ఇష్యూస్ వల్ల వస్తాయి తప్పితే వస్తే నో అని ఇంతవరకు ఎప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఏం రాలేదు. అంటే ఎప్పుడైనా కొన్నిసార్లు క్యారెక్టర్స్ బాగా, ఐ మీన్ క్యారెక్టర్ బాగోపోయినా, నాకు నచ్చపోయినా, అంటే నాకు సినిమాలో టోటల్ 3 hours మూవీలో నాకు సినిమాలో ఒక్క సెకండ్ ఉన్నా చాలు, కాకపోతే దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఉండాలి రోల్ కి. ఇంపార్టెన్స్ లేకుండా నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే బాహుబలిలో లాస్ట్ ఫైట్ లో ఉన్నాను, 1,00,000 మందిలో ఉన్నాను అంటే నాకు అది నచ్చదు. సో ఒక్క సెకండ్ చేసినా ఇంపార్టెన్స్ ఉండాలి. సో అలాంటివి నేను 2-3 స్కిప్ చేశాను యాక్చువల్ గా. అండ్ ఈ లాక్డౌన్ లో ఐఎమ్ మేజర్లీ మిస్సింగ్ మై యాడ్స్. యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ఇంటూ యాడ్స్. నేను ఇందాక మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను, ఐ హావ్ వర్క్డ్ ఫర్ పెప్సీ యాడ్ ఫర్ ద వరల్డ్ కప్ 2007 విత్ ద ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్. నాకు బాగా రికగ్నిషన్ తెచ్చిన యాడ్ అది. సచిన్, ధోని, ద్రావిడ్, యువరాజ్, సేవాగ్, 5 క్రికెటర్స్ ఒకటే యాడ్ లో దే ఆర్ యాక్టింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. అండ్ దట్ యాడ్ ఐ వాస్ డూయింగ్ యాజ్ అ లీడ్. యాడ్ అంతా నా మీద ఉంటుంది ఫర్ పెప్సీ యాడ్. అండ్ అది వరల్డ్ వైడ్ యాడ్. వరల్డ్ కప్ జరిగే అంత సేపు స్టార్ మూవీస్, హెచ్జిఓ, స్టార్ గోల్డ్, జీ, ఈటీవీ, ఏ ఛానల్లో పెట్టినా ఫర్ ఎవ్రీ ఓవర్ దే విల్ బి టెలికాస్టింగ్ దట్ యాడ్ అనమాట. దాని తర్వాత ఈటీవీ వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చి ఇంటర్వ్యూ తీసుకున్నారు. అసలు ఇట్ వాజ్, అది చేశాను. తర్వాత 2008 ఐ వర్క్ ఫర్ కోక్
కోకో కోలా చేశాను. రీసెంట్లీ 2015 ఐ హావ్ వర్క్ ఫర్ స్ప్రైట్ యాడ్. తెలుగు వర్షన్స్ అన్నిట్లో స్ప్రైట్ యాడ్ కూడా బాగా హిట్ అయిన యాడ్. అది హిట్ అయిన తర్వాత దే హావ్ డబ్బుడ్ దట్ ఇంటూ తమిళ్, కన్నడ అండ్ మలయాళం ఆల్సో. సో అలా యాడ్స్, ముఖ్యంగా నా హైదరాబాద్ బిర్యానీ మిస్ అవుతున్నాను. ఐఎమ్ బేసికలీ ఫుడీ, భయంకరమైన ఫుడీ నేను. చూస్తే తెలుస్తుంది సార్. నమస్తే అప్పు. మిమ్మల్ని చూస్తే తెలుస్తుంది సార్, చెప్పక్కర్లేదు. ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి వెళ్ళి హైదరాబాద్ లో ఫుడ్ జాయింట్స్ క్రేజీ ఉంటాయి. గుంట పునుగులని చాలా ఉంటాయి. బిగ్ లిస్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇక్కడికి వచ్చే ముందు ఒక 1 month, 1.5 months, నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ డే నేను ఇంట్లో తినకుండా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒక ప్లేస్, లంచ్ కి ఒక ప్లేస్, డిన్నర్ కి ఒక ప్లేస్ కి వెళ్ళా. అంటే ఒక్కొక్క ఐటమ్ నాకు హైదరాబాద్ లో ఏ ఐటమ్ ఏ రెస్టారెంట్ లో ఎక్కడ బాగుంటుందో తెలుసు. బిగ్ లిస్ట్ ఇండియా వెళ్తే నేను చేయడానికి. ఐ రెడ్యూస్ ఆల్సో. My husband does that. He's a big foodie. Okay. నేను 10 kgs తగ్గి వెళ్తా ఇండియా వెళ్తా, బికాస్ నేను వచ్చినప్పుడు ఐ నో ఐ విల్ గెయిన్ దట్ 10 kgs. మళ్ళీ రీలోడ్ చేసుకుంటది ఇక్కడికి వచ్చి. yes Compensate. అంటే టు బి ఫ్రాంక్ ఇక్కడ చాలా బాగుంటాయి యాక్చువల్ గా. అంటే ఫ్రెండ్స్ అందరూ వెళ్ళి హ్యాంగ్, ఎందుకంటే పొద్దున్న, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం, రాత్రి తినడానికి కూడా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉంటాయి. అన్ని వెరైటీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ. చాలా బాగుంటుంది. You can do that with 100 rupees, you can do that with 10,000 rupees. మీ దగ్గర ఎంత ఉందో ఆ బడ్జెట్ తగ్గట్టు you can do that. You'll get it. Yeah. అదొకటి. And mainly నా work. I think about food. మనం యుఎస్ లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా దే విల్ సే హైదరాబాదీ బిర్యానీ, ఆ బిర్యానీ, ఈ బిర్యానీ. ఎంత బిర్యానీ అయినా ఇట్స్ నాట్ ఈక్వలెంట్ టు వాట్ వి గెట్ ఇన్ హైదరాబాద్. Exactly. We're close to that. Yeah. Asha, mainly midnight madness mainly. True. That Charminar, midnight biryani. Charminar, Paya, Madhapur food joints, Yusufgooda food joints, egg doshalu, Mysore bajjielu. Ayyo. రామ్కి బండి, కృపా. నాకు మోస్ట్లీ హైదరాబాద్ లో ఉన్న రెస్టారెంట్ బ్రాంచెస్ అన్ని మాకు ఇక్కడ బేరియాలో ఉంటాయి, లైక్ పాలమూరు గ్రిల్ అవన్నీ. సో పాలమూరు గ్రిల్ లో ఐ వాస్ క్రేజీ అబౌట్ క్రాబ్ మసాలా అండ్ రాబిట్ ఫ్రై. బట్ ఇక్కడ లైక్ రాబిట్ ఫ్రై లేదు. నేను వెళ్ళిన 3 times అండ్ క్రాబ్ మసాలా ఇస్ నాట్ దట్ అప్ టు దట్ మార్క్. ఇట్స్ గుడ్, డీసెంట్, బట్ నాట్. నేను అట్లాంటి బ్రాంచెస్ ఏమి ఇక్కడ లేదు. ఇక్కడ కొంచెం బేసిక్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. మన హైదరాబాద్ బ్రాంచెస్ ఏమి ఇక్కడ లేదు. ఐ డోంట్ థింక్. మాకు అసలు మొత్తం ఇక్కడ ఇట్స్ లైక్ బే ఏరియా ఓన్లీ. ఐ మీన్ ఇట్స్ లైక్ హైదరాబాద్ ఓన్లీ, ఆల్మోస్ట్ బే ఏరియా. It's not tasty, right? It's not as tasty as how you get it in Hyderabad, no? Yes. అంటే ఇక్కడ దొరికినట్టు మళ్ళీ దొరకదు. అంటే ఏ ప్లేస్ కా ప్లేస్ లోనే తింటేనే ఆ కిక్ యాక్చువల్లీ. Yeah, it's because of the like అదే ఆ authenticity ఉండదు, like the native feeling. And the one thing that I miss a lot is shawarma. I want ఎందుకాశ ఇప్పుడప్పట్లో ఎట్లాగో తిన్నాం మనం. అండ్ నాకు వీటికన్నా ఐ మిస్ దిస్ ముంజులు, తాగలు, ఆల్ దిస్ లైక్ కొబ్బరి పువ్వు. దిస్ ఈస్ ద సీజన్. నేను ప్లాన్ చేసుకోవడానికి కూడా అదే రీజన్. మామిడికాయలు, ముంజులు, తాగలు, కొబ్బరి పూలు. దిస్ ఇస్ ద సీజన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్. బట్ కొబ్బరి పూలు ఇస్ లైక్ ద అంటే కొబ్బరికాయలో మధ్యలో పువ్వు వస్తుంది కదా. I know what is కొబ్బరికాయ బ్రేక్ చేసినప్పుడు ఆ పువ్వులు అమ్ముతారు సెపరేట్ గా. ఇట్స్ సో అసలు వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్. Had it lot of times whenever I go to Kerala, I used to have so but I never knew that they sell that pool. Yeah, they do అది సెపరేట్ గా అమ్ముతారు యాక్చువల్లీ. అమ్ముతారు. ఇట్స్ సో చాలా టేస్టీ ఉంటుంది, చాలా టేస్టీ. అండ్ చీమ చింతకాయలు, అమ్మో. What is చీమ చింతకాయలు? చింతకాయలు టామరిన్ కాదు, చీమ చింతకాయలు అని. ఇట్ లుక్స్ లైక్ టామరిన్ ఓన్లీ, బట్ గ్రీన్ కలర్. ఇలా ఉంటుంది కదా కొంచెం. ఐ మీన్ ఇలా కొంచెం రౌండ్ ఓవెల్ షేప్ లో ఉంటుంది అదే కదా. Yeah, it has seeds in it. Ammo, that's my favorite. Actually, we get that here from Mexico, but it's like very expensive and not at all that tasty. I see. Okay. Super expensive, but na cravings kosam I'll get a batch, but still. Okay. అక్కడ చెట్టు నుంచి తెంపుకుని తినే ఫీల్ అసలు. I have one more question for you, Aparna. So you guys have worked in the past, right? Ante you have worked as a female character artist laga you have worked kada. So I wanted to know is there anything that you want to see a change in that particular area, like artist ni ila chuste baaguntadi, lead artist ki chaala
ఎక్కువగా దే విల్ డూ ప్యాంపరింగ్, కానీ చిన్న ఆర్టిస్ట్ ని అలా ప్యాంపర్ చేసుకోరు, అలాంటి ఏదన్నా ఉందా? బికాస్ ఐ బీన్ సీయింగ్ సమ్ ఇంటర్వ్యూ. Yeah, obviously, see, and there is nothing wrong in that. Like, ఇప్పుడు ఒక లీడ్ ఆర్టిస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ లీడ్ ఆర్టిస్ట్ లేకపోతే మూవీ ఉండదు. లైక్ దెర్ ఇస్ నో సబ్స్టిట్యూషన్ ఫర్ దట్. అదే వేరే ఆర్టిస్ట్లకి యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దెమ్, యూ కెన్ ఫైండ్ సమ్వన్ ఎల్స్. సో ఆబ్వియస్ గా కేర్ ఉంటుంది. ఈవెన్ వీ డూ దట్ ఇన్ రెగ్యులర్ డే టు డే లైఫ్, రైట్? బట్ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ద ఆర్టిస్ట్. For me, see how I look at it is, okay, artist can be a lead artist and a character artist. Yeah. A lead artist, now she's a lead artist. In the future or in the next movie, why don't she take a character artist role? Aa lead artist lagane undipovalu anukuntaru. Character artist lagane untundi. Vallaki oka lead వచ్చే ఛాన్స్ ఎందుకు లేదు అని. Yeah, that is there, but the thing is, I mean, first point I don't agree. అంటే ఒక lead artist, character artist అయితే she will become a character artist, but a character artist can become, there are chances for a character artist to all become, of them are artists according to the industry. It should be like course, that. All are but artists. you will not get paid as the lead artist gets Which paid. I know alanti untundi. Yeah, and lead artist she can max do 2 movies, but whereas character artists they can do 10 movies also, because the time, the dates they give for a movie is less. So But at the same time ఒక మూవీ మనకి ఇప్పుడు వచ్చిన ఇష్యూ ఏంటంటే, ఒక ఆర్టిస్ట్, ఓకే, దే షుడెంట్ బేసిక్లీ categorized. These people are all character artists, they will be character artists forever. These set of people are all lead artists, there will be lead artists. No, they are all character artists. Yes, that I agree. ఒక మూవీలో ఈ క్యారెక్టర్ కి ఈ ఆర్టిస్ట్ లీడ్ గా ఉంటే బాగుంటది, ఈ ఆర్టిస్ట్ క్యారెక్టర్ గా ఉంటే బాగుంటది. Exactly. కానీ మన దగ్గర ఎలా అవుతుందంటే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ లాగానే ఉండిపోతుంది. And sister అంటే ఓన్లీ సిస్టర్, పోలీస్ అంటే Sister roles. ఓన్లీ పోలీస్. That is there in our industry. ఆ చేంజ్ రావాలని ఎప్పుడన్నా మీరు అనుకున్నారా? ఆబ్వియస్ గా అందరికి సి రావాలి అని ఒకళ్ళు అనుకుంటే ఉండదు. ఇప్పుడు అది ఆర్టిస్ట్ లో రాదు. Change should become from the story, from the writing. ఇప్పుడు మలయాళం చూస్తే they have lead artists from all ages. ఇప్పుడు 50 years old lead artist గా చేస్తుంటే మలయాళంలో they will don't run or they'll don't dance with the heroines. And that Android Kunjappa and so many amazing movies. So it depends on the Malayali. I feel so this thing to say that I haven't watched a lot of Malayalam movies. Oh, my brother is a big I started movie watching after coming to US actually, because నాకు ఇప్పుడు టైం దొరికింది. బ్యాక్ ఇన్ ఇండియా టైం లేకుండే అన్నమాట మూవీస్ చూడడానికి కూడా. ఇక్కడికి వచ్చి ఐఎమ్ వాచింగ్ ఈవెన్ ద ఓల్డ్ మూవీస్ దట్ ఐ మిస్డ్ అవుట్. ఐ ఆస్క్ మై కజిన్స్, అరే చెప్పురా నెక్స్ట్ టైం చూడాలి. So they tell me what to watch. So recently I have watched a movie. Oh my god, the movie's name is Ayyappanum Koshiyum. ఓకే, ఇది అదే మన వెంకటేష్ రీమేక్ చేస్తున్నాడు కదా తెలుగులో, నారప్ప. ఓకే అదే అనుకుంటాను. Who are the two leads? అయ్యప్పన్ కోసం అంటే మన ఐ మీన్ తలకి తలపాగాలాగా కట్టుకొని, ఇట్స్ 2 characters రైట్, బేస్డ్ ఆన్ 2 characters. యా, తెలుగులో వెంకటేష్ చేస్తున్నారు రీమేక్, నారప్ప మూవీ నేమ్. వెంకటేష్ సెకండ్ క్యారెక్టర్ ఎవరు రీసెంట్ గానే లాంచ్ అనౌన్స్ చేశారు. ప్రియమణి is one of the leads in that movie, that I know, but the second character I don't know. యా, రీసెంట్ గానే అనౌన్స్ చేశారు సెకండ్ క్యారెక్టర్ ఎవరో, నాకు సడన్ గా స్ట్రైక్ అవ్వట్లేదు యాక్చువల్ గా. I don't know, but recent la Telugu movies లలో ఎవరు మీకు నచ్చిన యాక్టర్స్ లో ఎవరు? రీసెంట్ నాని, I mean నాని కాదు, కొత్త యాక్టర్స్ వచ్చారు కదా ఇప్పుడు చాలా మంది. ఇప్పుడు ఐ సీన్ అ గుడ్ మూవీ, పిట్ట కథ అని ఒకటి. అది కూడా మంచిగా ఉంది స్టోరీ. She was a child artist actually. Heroine child artist. Heroes కూడా they did a very good job, very convincing. ఇంకా బ్రోచెవరు శ్రీవిష్ణు, he is one good guy. Nara Rohit, వాళ్ళు there are people who comes with a good content like Sri Vishnu, Nara Rohit,
నాకు ఇందాక ఎవరో స్ట్రైక్ అయ్యారు. I was Vijay, very happy with Vijay. that movie. Vijay, now he is a mainstream actor and Actors, like, yeah, exactly. yeah, it becoming the same. He's following the same. I saw. I can't recollect the name. It was a very good movie. So ఇలాంటి మూవీస్ చూస్తే కొంచెం హోప్స్ వస్తుంది యాక్చువల్ గా. I know. Asha, to be frank, in the recent times Telugu film industry చాలా మారింది. అంటే దే ఆర్ కమింగ్ అవుట్ విత్ బ్రాండ్ న్యూ కాన్సెప్ట్స్. అంటే చిన్న భారీ బడ్జెట్స్ లేకపోయినా చిన్న చిన్న మూవీస్ అయినా సరే చిన్న Vishwak is one more actor I love his like take. I love his approach towards the films and characters. I don't know much. I've only seen his movie Hit. Yeah, Hit I saw. That was good. That was good. Then the Falaknuma Das I didn't watch because I watched the Malayalam version. Okay. So I didn't watch the Telugu version because sometimes what happens no, you will get biased. Yeah, you'll get stuck with that and ఇప్పుడు మనకి అర్జున్ రెడ్డి చూసిన తర్వాత హిందీ అర్జున్ రెడ్డి నచ్చదు. Exactly. So అలానే Hit I saw. It was good. Yeah, he's one guy who's coming. Yeah, కొత్త హీరోస్ కొత్త కాన్సెప్ట్స్ తో అంటే తక్కువ బడ్జెట్స్ వస్తున్నారు అంటే ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు. ఇవన్నీ చెప్తుంటే ఎలా ఉందంటే ఏదో రివ్యూ రైటర్ కూర్చుని ఇందాక మనం మాట్లాడుకునే పాయింట్ లో ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ అబౌట్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ. జెండర్ ఈక్వాలిటీ లేదు ఫర్ ష్యూర్, 100% లేదు. Most of the places they want to objectify women. That's exactly. And see, one more thing is I don't know whether I can say this in public platform like this. I have few experiences. I don't want to take the name. I'll take the names, but the thing is I did face something like this because naku movie director first nunchi telusu. I thought he's a friend and he called me and he asked me for oka movie తీసుకున్నాం dates. I was like okay. I didn't even listen. I mean, he knows. I said, you know, I have the limitations. Like these are this, good, bad. I mean, these are yes, these are no's. And he was like, yeah, I know you, right? So it's a decent one. Like okay, I went to the shoot. So first day, varsham padindi, em jaragaledu, that's fine. And so aa roju saayantram we all sat. It's a 5-6 day schedule. So oka place lo, so we all sat, cards aadam. So here andaram. So అయిపోయాక they dropped me back. వెళ్ళిపోయాము, అయిపోయింది. సో ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ డే ద ప్రొడ్యూసర్ స్టార్టెడ్ టెక్స్టింగ్ మీ. ఐ మీన్ నార్మల్ గానే ఐ వాజ్ లైక్ నేను పిక్చర్ టామ్ బాయ్ అంటే ఐ డోంట్ డిఫర్ అండ్ నాకు అప్పటికే పెళ్ళయి నాకు బాబు ఉన్నాడు అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ యా ఫ్రెండ్లీగానే ఉండేదాన్ని హాయ్. అండ్ దెన్ సడన్లీ హీ వాజ్ లైక్ ఐ లైక్ యూ ఇలాంటివి స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఐ వాజ్ లైక్ ఇమీడియట్లీ ఐ మెసేజ్ హిమ్ మై హస్బెండ్స్ నెంబర్. సీ దిస్ ఇస్ మై హస్బెండ్స్ నెంబర్. He has all my rights. Talk to him. Whatever you feel, you tell to him. He will translate me. And cheppa. He was like, I'm so sorry. Naku cheppudo kottinattu. Whatever, blah blah blah. He was like that. So things happen. Meek pellaina. It depends on how you take, how you react. And I was out of that project. Ante naku a project lo pedda asala nijangane ledo lekapothe idi jarigaka teesesaru, I don't know. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ లో నేను కనిపించను, లైక్ ఏదో 1 or 2 అక్కడక్కడ కనిపిస్తా. సో దట్స్ ఎ బిగ్ లెసన్ ఫర్ మీ. అండ్ అది చూసి నాకు ఫ్రెండ్స్ ఇండస్ట్రీలో హీరో కొంచెం క్లోజ్ గా ఉన్న అతను ఫోన్ చేసి అసలు నువ్వు ఎందుకు చేసావు అని. ఐ వాజ్ లైక్ ఇది జరిగింది అంటే ఓకే దే అండర్స్టాండ్. సో ఇలాంటివి జరుగుతాయి. I get it. So it depends on how you take. And one more thing is, నాకు నేను పిచ్చ లైట్, నేను వర్క్ చేయడానికి వచ్చా, నీకు నా ఆ క్యారెక్టర్ కి నేను సూట్ అవుతాను, నువ్వు పిలిచావు అనుకున్నాను, అది సూట్ అవుతాను అంటే ఐ డూ. నువ్వు ఇలాంటి వెదాశాలు వేస్తే పిచ్చ లైట్ తీసుకో, నాకు అసలు అని చెప్పగలను. ఎందుకంటే ఐ వాజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ సీరియస్ అబౌట్ దట్. ఐ ఎంజాయ్ దట్. యాక్టింగ్ నేను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తా, బట్ ఇట్స్ నాట్ మై బ్రెడ్ అండ్ బటర్. నాకు అవసరం లేదు, దాని మీద వచ్చేది నాకు అవసరం లేదు. ఐ డూ దట్ బికాస్ ఐ ఎంజాయ్ ఇట్. True. I understand what you're saying. Yeah. So వాళ్ళకి నేను చెప్పగలుగుతా. But there are people who is very passionate about it and very much dependent on it, who can't say no to anything. I mean, వాళ్ళ సిచ్యుయేషన్ లో నేను అప్పటికప్పుడు ఫోన్ చేసి నేను వచ్చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే మై హస్బెండ్ విల్ కమ్ అండ్ పిక్ మీ. అలా వెళ్ళలేని వాళ్ళు ఉంటారు.
Yeah. So there are so many things that should change. You should not objectify women. ఒక అమ్మాయి మీతో మాట్లాడింది అండ్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ వాళ్ళందరూ గ్రూప్ గా ఉన్నప్పుడు we play cards. That doesn't mean you can talk or you can do anything. I mean, that is the problem, you know. There are a lot of guys who think just because you're with a group of guys, they take it so light that Exactly. iske sath sab kuch chalta hai. అండ్ నాకు చాలా తర్వాత ఏమనిపించిందంటే పిచ్చ లైట్, నేను అసలు వీళ్ళ గురించి ఐ డోంట్ కేర్. ఐ రెస్పెక్ట్ దట్ హీరో లాట్. ఐ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ఒపీనియన్ ఆన్ దట్ హీరో. లేటర్ వెన్ ఐ థింక్ మైట్ బి ఆ హీరో కూడా నేను హీ మైట్ హ్యావ్ జడ్జ్డ్ మీ. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్స్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. వాళ్ళు పట్టించుకోకపోయి ఉండొచ్చు. బికాస్ అంటే వీళ్ళు అనుకుంటుంటే, ఆ హీరో అనుకుంటుంటే, బికాస్ ఐ రెస్పెక్ట్ హిమ్, ఐ డోంట్ వాంట్ హిమ్ టు థింక్ బ్యాడ్ ఆఫ్ మీ. బట్ ఐ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. నేను ఇది కాదు అని చెప్పలేను కదా. వై షుడ్ ఐ? Yeah. బట్ You ఎట్ don't ద have to సేమ్ explain to anybody. టైం అండ్ నేను చెయ్యని దానికి నన్ను అనుకుంటున్నారేమో అన్న ఫీలింగ్ ఉంటది కదా. దట్స్ ద వర్స్ట్ థింగ్. I know. వీ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్. అంటే ఆ ఫ్రీడమ్ కావాలి. అమ్మాయి ఫ్రీగా ఉండగలగాలి Yeah. in a place where you're working at least. Exactly. But yeah, that's there. But this was 5 years back story. Hopefully hopefully the things changed. I'm not I sure hope though, so. but yeah, hopefully. I hope so too. Yeah. So anyways, it was very nice that you had vented out. Yeah, I feel so happy. I mean, ఎప్పుడు ఇలా public platform మీద చెప్పలేదు. So if you come like this, Yeah, a lot of people fine, will come yeah. out and they will also discuss their issues, and slowly things may change. If you talk and if you get people know that this is what is happening in real, so Yeah. they will start thinking and doing the things that they were supposed to do right, like, you know. Exactly. And నేను ఆ మూవీకి I worked for 7 or 8 days, but I didn't even take the remuneration for 1 day. I felt like నేను ఇలా వేసేసాను మీకు ఆ డేట్స్ అంతే. I won't want any connection with that movie, and I don't want that amount also. ఎందుకంటే నాకు అవసరం లేదనిపించింది. నాకున్న అప్పుడు బలుపు, అమాయకత్వం, డబ్బులు ఇంపార్టెన్స్ తెలియకపోవటం ఏమైనా. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఐఎమ్ రైట్. నేను చేసింది ఫూలిష్ థింగ్. డబ్బులు తీసుకుని ఉండాల్సింది బికాస్ ఐ గేవ్ దెమ్ ద డేట్. బట్ స్టిల్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ బట్ ఆ అవసరం ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కదా. ఇట్ మేక్స్ మీ ఫీల్ బ్యాడ్ యాక్చువల్ గా పాపం. Yeah, I get it. That's the thing. Yeah. Aparna, just be yourself. Whatever you have gone through, it is an experience, and you are trying your way to make sure that somebody else who may need, like nee cheppinattu valaki paisal avasram undachu. So and that's why Exactly. they must be doing the things that they have to do. Yeah, stop judging first of all. Yeah. Anyone stop judging. We never know their reasons. It's easy to judge from outside, but yeah. ఎలా ఒక woman కి ఒక అమ్మాయికి ఇలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్ రాకూడదు. That is our motive. And that is where if you start talking about it, then things will change. If you don't talk about it, if you keep it within yourself, the things will not change. It will be like that forever. నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి కూడా అలానే ఉండిపోతుంది సిచ్యువేషన్ మారాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు టాక్. Exactly. So not only in the industry but everywhere. I want my daughter to be in a better place, better world. Yeah, obviously, it's not just for one industry as such or one. Exactly. But these are things that happen very often in the film industry. Yes. So that's why, and you have the experience. So thank you so much for taking time. And guys, good night. Asha, Krish, Asha, just నేను మంచి గూగుల్ సెర్చ్ లో మంచితనం అనుకుంటున్నా, నా పేరే వచ్చింది క్రిష్ అని. క్రిష్ గౌంట్లా అని వస్తుంది. క్రిష్ గౌంట్లా అని వస్తుంది. మంచితనానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో. చెప్పాల్సింది చెప్పు. నేను రైట్ నౌ అయితే ఈటీవీ ప్లస్ కి స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 అనే షోకి యాంకర్ గా చేస్తున్నాను ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ 1 year. అండ్ ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ మై కరెంట్ ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్లీ. ఇట్స్ స్టిల్ ఆన్ ఎయిర్. సో పాస్ట్ 1 year నుంచి ఇది చేస్తున్నాను. అండ్ లాస్ట్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి బాగా ఇష్టమైన ఆర్టిస్ట్ అంటే చిన్నప్పటి యూజువల్లీ అందరు ఆర్టిస్ట్
మీరు ఇప్పుడు ఎలా చెప్పారో ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క హీరోయిన్ నచ్చుతుంది అన్నట్టుగా నాకు కూడా ఫస్ట్ లో చిరంజీవి గారు డాన్స్ బాగా చేసేవాళ్ళు, తర్వాత అలా ఇలా. సో మనకు ఒక్కొక్క ఫేజ్ లో ఒక్కొక్క యాక్టర్ బాగా నచ్చుతాడు. ఒక సినిమాలో యాక్టింగ్ బాగా చేశాడు అనిపిస్తుంది, ఒక సినిమాలో ఇంకో స్టార్ బాగా చేశాడు. అంటే అలా నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మహేష్ బాబు గారు అంటే బాగా ఇష్టము. సో నా లాస్ట్ మూవీ దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ఎవర్ మూవీ విత్ సూపర్ స్టార్ మహర్షి చేశాను నేను. ఐ హావ్ డన్ ఎ మెయిన్ రోల్. So I'm very much happy and I have worked with the superstar for approximately 6 months. 6 months అంటే టోటల్ 6 months లో 1.5 days 1.5 month డేట్స్ వచ్చినాయి నాకు. అంటే 1 month లో ఒక 10 days, 1 month లో ఒక 15 days. సో అట్లా అండ్ దట్ వాస్ ద వన్ ఆఫ్ ద హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్. అంటే ఇలా ఫేస్ టు ఫేస్ నించొని ఆయనతో యాక్ట్ చేయడం, ఒక సీన్ ఫేస్ చేయడం. అంటే ఎప్పుడు సినిమాల్లో చూసి అరే మన మహేష్ బాబు అది ఇది రచ్చరచ్చ చేసి అలాంటిది when you are seeing with superstar on the screen, you know, it's something different. I know. I think I will have that kind of a feeling when I will meet anchor Jhansi. I met her a couple of times. చిన్నప్పుడు చాలా చిన్న మా ఇంట్లో టీవీ పెట్టేవారు కాదనమాట. నో స్టార్ కనెక్షన్ అట్ ఆల్. నేను మా ఇంటి బయట కూర్చొని ఐ ఓన్లీ లిసన్ టు హర్. ఐ లిసన్ టు హర్. నేను పక్కన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఐ జస్ట్ వాక్, ఐ సీ ద టీవీ అండ్ ఐ గో. దెన్ వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ చూస్తాను, మళ్ళీ పెట్టేస్తాను అనమాట. సో షీ యూస్ టు డూ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ కదా. That 12 o'clock show, Talk of the Town. I don't remember the name. నాకు తెలియదు బికాస్ నేను ఆమె షో అదే టైంలో I used to play అనమాట. I go past my neighbor's house, I'll watch her and then come back again, I'll watch her. I used to do that just to see her, and she's like she has done a lot in my brains, like what I really like. No, I have a crazy thing about her actually. Nice. She was like my role model kind of a thing. Nice. Movie we acted together. I mean, we had couple of scenes. And yeah. She used to do multiple characters. Tanu, you know, Talk of the Town. Program peru Talk of the Town. I think so. So that was my Sunday madhyanam 12 to 1 vachedi thing that I saw. I was like, hey, this is girl, she's doing so many characters. Idu baagundi kada. నేను చాలా చిన్నప్పుడు ఇది చూసి నేను చాలా I got very excited. మా డాన్స్ బేబీ డాన్స్ సీజన్ మొత్తం ఆవిడే యాంకర్. 3 సీజన్స్ ఆవిడే యాంకర్. So I'm a big she was like I'm a big fan. Nice. Tanu, if you ever meet her, let her know. Sure. So okay then, thank you so much. Good night, Krish, and good day. Yeah, you too. Thank you so much. Yeah, thank you, Asha. Thank you so much. Take care. Bye. Bye. Bye, Kush. Bye, Apu. Bye.